मामा मामा जग्गू मते आज पुणी मारिछि मोर भाई कौन पाई नहीं मामा जदि मो भाई थांता मु जाई थांती जंगल बुलिबाकू देखिया मते किए मारी थांता नाई गुड़िया तू कौन पाई खराब पिलांक सह बसा उठा करूछु मु तो जाउनी मामा से माने निजे आसिकी मते हैरान करूचंती। परदिन सकाळु सकाळु गुड़िया दाना आनिबाकू जंगल को जाए आउ पड़ियारे ताकू दाना मिल जाए। मु जाउची ए दाना नेकी गछ तळ छाईरे बसिकी खाइबी। तापरे गुड़िया ता दाना को नहीं गछ तळे बसी थाए सेही समय रे गोरी काउर दुष्ट पुआ जग्गू सेठाको चली आसे। किए किए तते आज मोठू बंचेइबो तू एठू जा जग्गू मो मामा मना करिचंती तो सह कथा हेबाकू। हेले मो मामा कहिची तते जोठी देखिबी कुटीबी। तापरे दुष्ट जग्गू काउ गुड़ियार दाना छड़ाई सेठारू उड़ी जाए। गुड़िया कांदीबाको लागे नहीं गला मो दाना नहीं गला आज जति मोर गोटे भाई थांता ताहले से दुष्ट जग्गू को बाड़े थांता। गुड़ियार कांद शुणी गोटे छोट चढ़ई उड़ी उड़ी आसे ता ना थाए पिंकू। भौणी तमे जमारू कांदनी मु अछि ना मु आजिठु तम भाई चलो से दुष्ट पक्षी को आमे देखि नबा। से याडे चली जाईची। तापरे पिंकू आउ गुड़िया से आड़े उड़ी जाती। नदी कूଳରେ जग्गू काउ बसी दाना खाइबाकू जाउ थाए तो पिंकू आउ गुड़िया सेठाको आसी जाती। दियो से दाना मते दियो। जाबे तू किए मते तू दाना मागिबाकू किए। प्रथम कथा हैला ए दाना तोर नहे ए दाना मो भौणी गुड़ियार। भाई तू पुणी ता भाई एटार के भाई भाई नहंती सेइथि पाई ताको मु सब बेले हैरान करूची तू कुआडू आइचू। मु ही आजिठु गुड़ियार भाई आउ सुनी रख कौनसी भाई ता भौणी को कांदुथिबार देखि पारिबनी चुपचाप तू दाना दे कहूची। तापरे पिंकू आग को बढ़े आउ गुड़ियार दाना जग्गूठू छड़ाई निए। से जग्गू को गोटे धक्का मारे जग्गू जाई दूर रे पड़े। पिंकू गोटे बहुत शक्तिशाली चढ़ई थाए। देखिनेबी तते देखिनेबी एमिति धमक देई जग्गू सेठारू चली जाए। भाई तुमको बहुत बहुत थैंक्स मोर तमे बहुत सहायता कला। भाई को भौणी कौन धन्यवाद कहब आउ केबे भी मते धन्यवाद कहबनी जेते बेले दरकार मते तमे कहब। मु चिल्लो मां को पाखरे से पहाड़ ऊपरे रहूची। चिल्लो मां तम मां कौन चिल्लो? हाँ गुड़िया मु दुनिया को जेबे ठारू आसीची प्रथमे जेते बेले मु आखि खोलिली चिल्लो मां को ही मु देखिची। तापरे गुड़िया दाना नहीं ता घर को चली जाए आउ पिंकू ता घर को फेरी जाए। मामा मामा जानिछो आज मते गोटे भाई मिल गला। भाई भाई कोठु मिलला? हाँ मामा ताना पिंकू जग्गू जेते बेले मो दाना छड़े नेला पिंकू भाई आसी ताको डिसम डिसम मारिची। मामा मामा मते मारिला से खराब चढ़े छुआटा मते बहुत बाड़ेला। किए से कहारो एते साहस नाटा कहिलो? पिंकू ता ना होची पिंकू से पहाड़ ऊपरे रहूची मु गुड़िया ठो दाना छड़ौथिली से कहिला गुड़िया मो भौणी कहिकी मते बहुत बाड़ेला। हाँ सेटा जिए भी हेई थाउ देखिनेबी काली सेटा को मो देखिनेबी मो पुओ ठाए हाथ लगेइबो एते साहस तार। मामा मामा आज मते मो भौणी मिल गला। जहा हो तोर गोटे धर्म भौणी मिल गला तू सब बेले भौणी भौणी होथुलो। मामा तमको गोटे कथा पचारिबी। हाँ पचारे कौन पचारिबो? मामा समस्ते तांको बापा मां को भलिया देखा जाती हेले मु तम भली कौन पाई देखा जाउनी मामा। पिंकू तू आउ जहा पचारिबो मो कहिबी हेले एक कथा तू मते केबे पचारिबोनी तते मो आगरो भी एक कथा पचारिबाको मना करिची। हो ठीक अछि मामा। तापरे पिंकू आउ किछि कहे नाही आउ चुपचाप ता बसारे सोई पड़े। एबे मो पुओ बड़ होई गलानी से बाहर को जाउची से जति कोदिन जानि पारे जे मु ता असली मां नुहे मु तो अंडा पीबाकू ताकू एठिके आनिथिली हेले मु ताकू पुओ करी रखी देली।
ପଛ କଥା ମନେ ପକାଇ ଚିଲ ଟିକେ ଡରିଯାଏ ଆଉ ସେ ତା ପୁଅକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। ପରଦିନ ଗୁଡ଼ିଆ ନଦୀ କୂଳରୁ ପାଣି ପିଉଥିବା ସମୟରେ ଜଗୁ ଆସି ଗୁଡ଼ିଆକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ମାରେ। ଜାଲୋ ଡାକିବୁ ଯା ଦେଖିଆ ତୋ ଭାଇଟା କେମିତିକା। ଦେଖିନିଅ ମୁଁ ହେଲି ତା ଭାଇ, ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରେ। ଭାଇ ଭାଇ ଜଗୁ ମତେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ତାପରେ ପିଙ୍କୁ ଜଗୁକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗେ। ଜଗୁକୁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ତା ମା ପଛ ଆଡୁ ଆସି ପିଙ୍କୁକୁ ବାଡାଏ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ିଆ ଆସି ପିଙ୍କୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭାବେ, ହେଲେ ଜଗୁ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ପଛରୁ ମାରେ। ତାପରେ ଗୋରି ଆଉ ଜଗୁ ମିଶି ପିଙ୍କୁକୁ ବହୁତ ବାଡାନ୍ତି। ପିଙ୍କୁ ଉଡିଯାଇ ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ବସେ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ ଦି ଜଣ ମୋର କଣ କରିବ। ତମେ ଗୋରି ଆଣ୍ଟି ବଡ ହେଇକି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରୁଛ ନାଇଁ। ତାପରେ ପିଙ୍କୁ ତା ମାକୁ ଡାକିବାକୁ ପାହାଡ ଆଡେ ଉଡିଯାଏ। ହଁ ବେ ହଁ ଦେଖିନେବି। ଯା ତୋ ଘରକୁ ଯା ଜଗୁ, ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା। ଗୁଡ଼ିଆ ବି ତରତର ହେଇ ତା ମାକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଏ। ମାମା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଆଜି ବି ମତେ ଜଗୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ଆସି ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ନେଲେ। ମୋ ଝିଅ ନଦୀରେ ବୁଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୋ ଝିଅ। ତାପରେ ମା ଚଢେଇ ତା ଝିଅକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। ମାମା ଗୋରି ଆଣ୍ଟି ରାଗିକି ପିଙ୍କୁ ଭାଇକି ମାରିଲେ, ଆଉ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲ ଯିବା, ନହେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେମାନେ ବେଶୀ ବଢେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକାଇ ଦବା ଚାଲ। ତାପରେ ମା ଚଢେଇ ଜଲ୍ଦି ଗୁଡ଼ିଆ ସହ ବାହାରି ଆସେ। ମାମା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ସେ ଗୋରି ମତେ ବାଡେଇଲା ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକି ବି ସେମାନେ ନଦୀକୁ ଠେଲି ଦେଲେ। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ସେ ଗୋରିର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ପୁଅ ଠାଏ ହାତ ଦବ। ତାପରେ ରାଗିକି ଚିଲମାତା ବାଡି ଉଠାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଘର ଆଗରେ ଜଗୁ ଆଉ ଗୋରି ବସିଥାନ୍ତି। ପିଙ୍କୁ ତା ଚିଲ ମାମାକୁ ଧରି ସେଠାକୁ ଆସେ। ତୁ ସେଇ ଯିଏ ମୋ ପୁଅ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛି। ଚିଲକୁ ଦେଖି ଗୋରି ତ ପୁରା ଡରିଯାଏ। ଚିଲ ଦେଇ ଏଇଟା ପା ଚଢେଇ ଛୁଆ, ଏଇଟା କଣ ତମ ପୁଅ କି? ଯାପେ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ, ୟାକୁ ମୁଁ ପାଳିଛି, ଇଏ ମୋ ପୁଅ। ତାପରେ ଚିଲ ଆଗକୁ ଆସେ ଆଉ ଗୋରିକୁ ଧରି ବାଡେଇବାକୁ ଲାଗେ। ମାର ମାମା, ୟାକୁ ଆହୁରି ଜୋରେ ମାର। ତାପରେ ପିଙ୍କୁ ବି ଯାଇ ଜଗୁ କାଉକୁ ଗୋଟାଏ ଧକ୍କା ଦିଏ। ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଚିଲ ଦେଇ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ଟିକି ଚଢେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଆଉ ମାରନି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବନ୍ଦ କର, ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ତାପରେ ମାହି ଚିଲ ଆଉ ପିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋରି ଆଉ ଜଗୁ ଡରି ମରିକି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ତମେ ମାହି ଚିଲ ନା? ତୁ ଟିକି ଚଢେଇ ନା? ଏ ଗୁଡିଆ କଣ ତୋ ଝିଅ? ହଁ ଏଇ ମୋ ଝିଅ ଗୁଡିଆ, ଯିଏ ବର୍ଷାରେ ଲୁଚିଥିଲା ସେଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ମୋର ଗୋଟାଏ ଛୁଆକୁ ତମେ ନେଇ ଯାଇଥିଲ। ପିଙ୍କୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ମାହି ଚିଲ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ପଡୁଥାଏ। ହଁ ଟିକି, ସେଦିନର ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଛି। ତୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ନେଲି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇ ପାରିନି। ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କରି ରଖିଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ସେ ତା ଭାଇକୁ ଭଉଣୀ ସହିତ, ମାକୁ ପୁଅ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ପିଙ୍କୁ ବି କାନ୍ଦି ପକାଏ। ମାମା ତମେ ଏସବୁ କଣ କହୁଛ? ଏସବୁ କଣ ସତ? ହଁ ସତ, ତତେ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲି। ସବୁ ସତ, ତତେ ତୋ ମା ମିଳିଗଲା। ଯା ତୋ ମା ପାଖକୁ ତୁ ଯା, ମତେ ଆଉ କଣ ବା ମିଳିବ? ଏମିତି କହି ଚିଲ ବହୁତ ଜୋରେ ଧକେଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। କାନ୍ଦନି ମାହି ଚିଲ, ପିଙ୍କୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ପିଲା ବେଳୁ ଆପଣ ତାକୁ ଖୋଇ ପିଇ ବଡ କଲେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲେ। ପିଙ୍କୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ଭାଇ ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ନିଜ ଭାଇ। କଣ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବି ଭେଟ ହେବା? ହଁ ଗୁଡ଼ିଆ, ତୁ ତ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀକୁ ଛାଡି ଭାଇ କଣ ଯାଇପାରେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା। ତାପରେ ମାହି ଚିଲ ପିଙ୍କୁକୁ ତା ସାଥିରେ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆ ବି ତା ମା ସହିତ ଚାଲିଯାଏ। ଜଗୁ, ଯଦି ଆଉ ମାଟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ତାହେଲେ ସେ ମେଞ୍ଚିରି ଝିଅ ସହ ଲାଗିବୁନି। ଚିଲ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ମାମା।
ଗୋରି କାଉ ଆଉ କାଳୁ କାଉ ସେମାନଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ରାନୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ସେମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। କାଳୁ ଭାଇ ଉଠ, ଆଜି ଆମେ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାନି କି? ରାନୁର ପାଟି ଶୁଣି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଠି ପଡନ୍ତି। ରାନୁ ତୁ କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲି ଆସିଲୁଣି? ସକାଳୁ ଯିବାନି ତ ଆଉ କେବେ ଯିବା? ଆମକୁ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଦାନା ମିଳିବନି। ଗୋରି ତୁ ଆଜି ରାନୁ ସହ ଦାନା ପାଇଁ ଯା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ପା କାଲି ଯାଇଥିଲି, ପହରଦିନ ବି ଯାଇଥିଲି। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଯିବ ନା ଯିବନି? ନହେଲେ ନ ଯାଉ, ମୁଁ ଏକା ଯାଉଛି। ନା ଗୋରି ଯିବ। ଗୋରି ତୁ ଯାଉନୁ, ମୋ ଦେହ ହାତ ଆଜି ବଥା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କାଲିକି ଯିବି, ତୁ ଆଜି ଯା। ଏମିତି ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଦେଖିନି ଯାହାର ବସାରେ ଶୋଇ ଶୋଇକା ଦେହ ହାତ ବଥା ଲାଗେ। ଅଳସୁଆ କୋଉଠିକାର। କହିଲି ପା ତୁ ଯା, ମୁଁ କାଲି ଯିବି। ହଉ ଏଥରକ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆର ଥରକ ମୁଁ ଯିବିନି କହିଦଉଛି। ସେଇଠୁ ଗୋରି କାଉ ରାନୁ ସହ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଯାହା ବି ମିଳିବ ଅଧା ଅଧା ନେଇଯିବାକୁ ସେମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ବାଟରେ ଗୋରି କାଉକୁ ଗୋଟେ ଫଳ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଦେଖେ ତ ରାନୁ ସେପଟକୁ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ବା ମତେ ଫଳଟା ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏକା ଖାଇଦେବି, ସେ ରାନୁକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ଏମିତି କହି ଗୋରି କାଉ ସେ ଫଳଟିକୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବାରେ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେ ରାନୁ ଆଗରେ ଯାଇ ମିଛ କଥା କହେ। ରାନୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ମତେ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ତୁ କଣ ପାଇଛୁ କି? ମତେ ଗୋଟାଏ ଦାନା ମିଳିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଦି ଜଣ ଖାଇଦବା, ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଖୋଜିବା। ତାପରେ ଗୋରି କାଉ ରାନୁ ଚଢେଇ ଆଣିଥିବା ଦାନାକୁ ତା ସହ ମିଶିକି ଖାଏ। ଗୋରି ଭଉଣୀ, ଆମେ ସିନା ଦାନା ଖାଇଦେଲେ, ହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଉପାସରେ ରହିବେ? ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିକି ଆଣିବା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଗୋରି ଆଉ ରାନୁ ଚଢେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଉଥିବାର ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖନ୍ତି। ଚାଲ ରାନୁ, ସେ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ କଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢୀ ମା ତମେ ଅଙ୍ଗୁରୁ କୋଳି କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଆମକୁ ବି କୁହ, ଆମେ ଆଣିବୁ। ଆମ ଏପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଅଙ୍ଗୁରୁ ମିଳୁନି, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଇବେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ, ଦୟାକରି କୁହ। ମୁଁ ଏ ଅଙ୍ଗୁରୁ କୋଳି ଯାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗଛ ପାଖରୁ ଆଣିଛି, ତମେ ମାନେ ଗଲେ ସେ ବି ତମକୁ ଦେବ, ହେଲେ ସାବଧାନ, ଜମାରୁ ହେଲେ ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବନି। ତାପରେ ସେ ବୁଢୀ ଚଢେଇଟି ଗୋରି ଆଉ ରାନୁକୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଜାଗାର ବାଟ କହିଦିଏ। ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯିଏ ଲୋଭ କରିବ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗଛ ତାକୁ ତା ଲୋଭର ଫଳ ଦେବ। ତାପରେ ଗୋରି କାଉ ଆଉ ରାନୁ ଚଢେଇ ବୁଢୀ କହିଥିବା ବାଟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗଛ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ରାନୁ ଆଉ ଗୋରି। ତାପରେ ଗୋରି କାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହେ, ଯାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗଛ, ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ତମେ ମତେ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ ବୁଢୀ ମା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜମାରୁ ହେଲେ ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବୁନି। ତାପରେ ସେ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗଛ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଦିଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁରୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଯାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗଛ କଥା ଶୁଣି ଗୋଡିଆ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଏଥର ସବୁଦିନ ଯାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଇବ। ସେ ଯାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗଛ ଭାରି ଦୟାଳୁ, ଆମକୁ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ସେପଟରେ ଯାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗଛ କଥା ଶୁଣି କାଳୁ କାଉ ପୁରା ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗେ। ଗୋରି ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ, ମୋ କାଳି ଗୋରି ଶ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଭଲ।
एते आउ खुशी हुआ ना जदि से मेंचेड़ी रानू समस्तଙ୍କୁ बुली बुली जादुई अंगूर कथा कहे समस्ते तो से गछरे जाई जादुई अंगूर खाइबे आम बेलକୁ तो किछि नथिबो आमे आउ कोनटे खाइबा तुमे जेमिति हेले कोन गोटे बाट कर जेमिति आमे दुई जण केवल से अंगूर खाइबा आउ केही खाइ परिबेनी ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ବସାକୁ ସେ ଜାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଉପରେ ନେଇ ରଖିଦବା। ବାରବାସୀ ସେଠି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ନା କଣ? ठीक ठीक आउ जी आसीबो ताको मारिबा नहेले गछरु ठेलिके तळକୁ फोपाडी दबा ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ସେମାନଙ୍କର ବସା ଧରି ସିଧା ଜାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବସାକୁ ନେଇ ସେ ଜାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। जादुई अंगूर गछ आजि ठारु आमे तमर जादुई अंगूर खाइबु आउ कुआडे जिबुनी ଭୋକିଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ତମେ ମାନେ ଏଇଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାର। ତାପରେ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଉପରେ ରହି ସବୁଦିନ ମିଠା ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ପରଦିନ ରାନୁ ତା ସାଙ୍ଗ ମିଠୁ ଘରକୁ ଆସେ। ରାନୁ, ପିଲାମାନେ 2 ଦିନ ହେବ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। କଣ ଆଉ କରିବି? ମତେ ଭାରି ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ରାନୁ। जादुई अंगूर आजि ठारु आमे खाइबा जादुई अंगूर ଜାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁର କଥା ଶୁଣି ମିଠୁ ଶୁଆ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ରାନୁ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହେ। ସେଇଠୁ ମିଠୁ ଶୁଆ ଆଉ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ 2 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ସେଇଠି ବସା କରି ରହୁଥାନ୍ତି। तमे दीटा एठिके कोन पाई आसीच तम मानको किए कहिचे एठिके आसीबा पाई मु मिठू भाई को डाकी के आनिची कोन हैला के ଯା ଯା ଏଠୁ। ଏଇଟା କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିର ଜାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ। ଏଠୁ କେହି ହେଲେ ବି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇପାରିବେନି। ଯା ଯା ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ଆମଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ରାନୁ ଆଉ ମିଠୁ ଡରିକି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛର ବଡ ଡାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଏ ଜାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ମୋର, ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ତୁ ଆମର କଣ କରିବୁ? ଯା ଯା ଜାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ, ତୁ କିଏ ବେ? ଏମିତି କହି କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତାପରେ ଜାଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ରାଗି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ପଥର କରିଦିଏ। ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉ, ଦୁଷ୍ଟର ଅଙ୍ଗୁର ପଥର ହଉ। ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉ, ଦୁଷ୍ଟର ଅଙ୍ଗୁର ପଥର ହଉ। ସେଇଠୁ ରାନୁ ଆଉ ମିଠୁ ଶୁଆ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ପଥର ହେଇଯାଏ। ସୁନ୍ଦରୀକାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲିଥାଏ। ସେ ପାର୍ଲରରେ ଦିନ ଯାକ ବସି ବସି ବୋର ହଉଥାଏ। ତଥାପି କେହି ଗ୍ରାହକ ଆସୁନଥାନ୍ତି। केते आउ ए पार्लर भितरे बसी बसी बोर हेबी जंगल रे सब झिया चढ़े गुड़ा मरी गलेनी ना कोन जाए समस्तଙ୍କୁ ପଟେଇବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ମୋ ବେପାର ବୁଡିବ। ଏମିତି କହି ସୁନ୍ଦରୀକାଉ ପ୍ରଥମେ ମିଠୁର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଇଟି ପାଖକୁ ଯାଏ। ସୁଇଟି ତୁ କଣ ଦେଖାଗଲୁଣି? ମୁହଁ ପୁରା କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି। ତୁ ଚାଲୁନୁ, ମୁଁ ତତେ ପାର୍ଲରରେ ପୁରା ବାଗେଇ ଦେବି। ନା ନା ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋର ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମୋର ସେ ପାର୍ଲରରେ ସଜେଇ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସୁନ୍ଦରୀକାଉ ଲୁସିପାରା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଲୁସି ଲୁସି କଣ ଏମିତି ଦିଶୁଛି ଲୋ? ତୋ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପୁରା ଧୂଳି ପଡିକି ଧୂସର ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲୁନୁ ମୋ ପାର୍ଲରକୁ, ତତେ ବାଗେଇ ଦେବି, ତୋ ଓଠ ପୁରା ଲାଲ କରିଦେବି। ନା ନା, ମୋର ଆଉ କଣ ବୟସ ଅଛି? ମୋ ପୁଅ ତ କେତେ ବଡ ହେଲାଣି। ରାତି ପାହିଲେ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ହବ, ମୁଁ କଣ ସଜବାଜ ହେବି? କାହିଁକି? ତୁ ଚାଲୁ ମୋ ପାର୍ଲର ଆଡେ, ତୋ ପୁଅ କେତେ ବଡ ହେଇଛି କି? ନା ନା ସୁନ୍ଦରୀକାଉ, ବଣ୍ଟି ପାରା ଜମା ସେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ସଜ ହେଲେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯାଅ, ଯଦି ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ବେଳେ ଦରକାର ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ସେଇଠୁ ସୁନ୍ଦରୀକାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଟିକିଲୋ, ତୁ ଦିନ ସାରା କେତେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ତୋର ଚିକିମିକି ଚେହେରା ନାହିଁ। ଚାଲୁନୁ ମୋ ପାର୍ଲରକୁ ଟିକେ ଚାଲେ, ତୋର ପୂର୍ବ
ଭଳି ଚିକମିକ ଚେହେରା କରିଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଟିକେ ହସି ଦିଏ। ନା 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 ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, ମୋର ସଜେଇ ହବା କଣ ଦରକାର? ମୋ ଝିଅ କଥା ବୁଝି ବୁଝି ତ ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ତ ଖାଇବା ଆଣି ଆଣି ସଞ୍ଜରୁ ସକାଳ ହଉଛି। ଥରେ ପାର୍ଲର ଗଲେ 100 ଥର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଲୋ ମା। ହଉ ତୁ ନ ଯା। ସେଇଠୁ ସୁନ୍ଦରିକା ଆଉ ଗୋରୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଗୋରୀ ଗୋରୀ, ତୋ ନାଁ ସିନା ଗୋରୀ, ହେଲେ ତୁ ପୁରା କାଳି ପଡିଗଲୁଣି। କଣ କହିଲୁ? ସତରେ ମୁଁ କାଳି ପଡିଗଲିଣି? ହଁ ବା, ତୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନଉନୁ ବୋଲି ତୋ ବୟସ ଯେତିକି ତାଠୁ ତୁ ଡବଲ ବୟସର ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ଚାଲୁନୁ ମୋ ପାର୍ଲରକୁ ଚାଲେ, ତତେ ପୁରା ସଜେଇ ଦେବି। ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାଗିବୁ। ତୋ ଓଠକୁ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କରିଦେବି, ଆଖିରେ ପୁରା ମସ୍କାରା କାଜଲ ଲଗେଇଦେବି। ତାପରେ ଗୋରିକା ଆଉ ସୁନ୍ଦରିକା ଆଉ କଥାରେ ଆସିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁ ମତେ ତ ପାର୍ଲରରେ ସଜେଇ ଦବୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢେଇ ହେଇଯିବି। ସେଇଠୁ ଗୋରିକା ଆଉ ସୁନ୍ଦରିକାଉର ପାର୍ଲରକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ମାସକୁ ଥରେ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ, ଦେଖିବ ତମକୁ ସୁନ୍ଦରତାରେ କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ତାପରେ ଗୋରିକା ଆଉ ପାର୍ଲରରୁ କାଳୁ ପାଖକୁ ଆସେ। ତାପରେ ଗୋରିକା ଆଉ ତା ବସାକୁ ଆସେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ଗୋରିକା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ତାପରେ କାଳୁକାଉ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖେ ଯେ ଗୋରୀ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ସେ ତ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ଗୋରୀ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପା, ମୁଁ ପାର୍ଲରରୁ ଆଜି ସଜେଇ ହେଇକି ଆସିଛି ନା, ମତେ ଦେଖିକି ତମେ ଭାରି ଖୁସି ହଉଥିବ। ନା ଗୋରୀ, ତୁ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ବୋଲି ତୁମେ ଖୁସି? ମୁଁ ପାର୍ଲରରୁ ସଜବାଜ ହେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖା ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଖୁସି ନୁହେଁ? ଚୁପ୍ କର, ମୂର୍ଖ ନେଇକି ଏମିତିକା ବୁଦ୍ଧି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି। ତୋତେ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନବା ସମୟ। ତୁ କଣ ନା ପାର୍ଲର ଯାଉଛୁ? କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେବି? ମୁଁ ମୋ ମୁହଁର ଯତ୍ନ ନେବି। ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯିବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏରିକା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତତେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଖୁସି ନ ହୋଇ ଫେସନ ମାରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ପାର୍ଲର ଯିବି, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କହିବି ମତେ ଆଉ ଟିକେ ସଜେଇ ଦବ, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପୁରା ମତେ ଜଳିବେ। ତମେ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିବେ ବସ, ନହେଲେ ନ ବସ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ଗୋରିକା ଆଉ ପୁଣି ସୁନ୍ଦରିକାଉର ପାର୍ଲରକୁ ଯାଏ। ଜମା ଶୁଣନି, କାହା କଥା ଶୁଣନି। ତମର ବା ଏବେ କେତେ ବୟସ? ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେଇ ନେଇ ତମେ ପୁରା ଝଡିଯିବ। ଏତେ କମ ବୟସରୁ ମା ହବା କଣ ଦରକାର? ବୟସ କଣ ପଳେଇ ଯାଉଛି? ସେଇ କଥା ତ, କାଳୁ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି? ନା ଗୋରୀ ଭଉଣୀ, ତମେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ। କାଳୁର ପଇସା ସରିଯିବ ବୋଲି ସେ ତମକୁ ପାର୍ଲର ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ଗୋଟାଏ ବୋଲି ତ ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆଉ କାଳୁ ତ ଗୋଟେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଇସା ଦବାରେ କଞ୍ଜୁସି କରୁଛି। ତାପରେ ଗୋରିକାଉ ପୁଣି ଆସେ। ଆସିକି ଦେଖେ ତ କାଳୁ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଛି। ଯାହା ହଉ, ଭଲ କଲ। ଏମିତି ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିବ, ମୁଁ ମୋର ପୁରା ସବୁଦିନେ ୟଙ୍ଗ ରହିବି। ମୋର ବା ବୟସ କେତେ? ଏବେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମା ହେବି? ମା ହେଲେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବି। ଚୁପ୍ କର, ତୁ ପା ଟିକି ଚଢ଼େଇଠୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତୁ କଣ ନିଜକୁ ମନେ ମନେ କଅଁଳା ଛୁଆ ଭାବୁଛୁ ନା କଣ? ଆଜିଠୁ ଯଦି ପାର୍ଲର ଯାଇଥିବୁ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ତୁ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଚୁପଚାପ ବସ, ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇବା ଖୋଜି ଆସିବି। ସୁନ୍ଦରିକାଉର ବି ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଥାଏ। ମାମା, ଆଜି ପାର୍ଲରରୁ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିବ। ହଁ ପୁଅ, ତୋ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ପଟଉଛି। ତୋ ଖୁସିରେ ତ ମୋ ଖୁସି। ତା ପରଦିନ ଗୋରିକାଉ କାଳୁକୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ଝଗଡ଼ା କରୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥାଏ ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଥାଏ। ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯିବି, ନହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ବସା ଫସା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ଫଟେଇ ଦେବି। ମୂର୍ଖ, ମହାମୂର୍ଖ, ତୁ ପାର୍ଲର ଯିବୁ ବୋଲି ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ କହୁଛୁ? ନିଜ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଏମିତି କିଏ କରେ? ଆଜି ଯଦି ତୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବୁ ତ ଡେଣା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି କହୁଛି। ଏମିତିକା ଝଗଡ଼ା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆସେ। ଗୋରୀ ଭଉଣୀ, କାଳୁ ଭାଇ, କଣ ହେଇଛି? ତମେ 2 ଜଣ ଏତେ ଜୋରେ କଣ ପାଇଁ ପାଟି କରୁଛ?
देख टिकी या मुंड पूरा पागल हो गलानी। अंडा उपरे बसुनी कहूची मो पार्लर जीवी पैसा दियो। तू निजे कह अंडार जत्न न नहीं कौ माँ जाई पार्लर रे बुलुची। कालू भाई तो ठीक कहउचंदी गोरी भौणी अंडा उपरे तमर बसिबा उचित। मो अंडा उपरे बसिबी मु बाहर जाई खाद्य संग्रह करिबी मु एकुटिया केते कौन करिबी। निज छुआर जत्न न नहीं पार्लर जाई सजेई हबा एटा कोन ठीक होची। तू किएलो मते ठीक भूल बुझीबाकू मो पा जानिची मो पार्लर जाई सुंदर देखा जाउची बोली तमे पा सब ईर्ष्यारे जळिच। मो कोन पई ईर्ष्यारे जळिबी तमे जोटा करूछ भूल करूछ। चलो मु तमको गोटे जागा को नै जिबी। तापरे टिकी चढ़ई गोरिकाऊ को धरी झरणा कूल को आसे। आउ से झरणा कूल पाखरे गोटाए गछ उपरे बसी रुहंती। आउ से झरणा पाखरे सुंदरी काऊ आउ ता पुओ कथाबार्ता हेउथिबार गोरी को टिकी चढ़ई देखाए। मामा तमे तो ब्यूटी पार्लर खोलिछ हेले तमे तो काई मेकअप फेकअप नै केबे बुलो ना। से ब्यूटी पार्लर मो ग्राहकंग पई खोलिछि से माने सब मेकअप हेले मो पैसा रोजगार करिबी। आमे पैसा रोजगार कले भलरे चलिबा दिन राति मेकअप कले मो मुह खराब नि जीवनी। तमे तो जमा पार्लर क्रीम पाउडर लगे पैसा खर्च करूना हेले अन्य मानको कोन पई कहूछ। से क्रीम पाउडर लगेले मोर कोन लाभ मु तो अन्य मानको एथि पई फसौछि। एटा गोटे बिजनेस ट्रिक मु अन्य मानको चंदे कि पैसा ले तू पाठ पढिबो आमे भलरे चलिबा। देखिलो तो गोरी भौणी सुनिलो तो से निजे पार्लर वाली हे कि मेकअप नउनी। आउ तमे निजर अंडार जत्न न नै स्वामी सह झगड़ा करूछ। से केवल ता पुओ पई नुआ नुआ ट्रिक लगे कि रोजगार करूची। एथर गोरिकाऊ निजर भूल बुझी पारे। तापरे टिकी चढ़ई सहित से निज घर को फेरे। सेबेठारु गोरिकाऊ को पार्लर निशा छाड़ी जाए। आउ से तार अंडार जत्न नहीं बहुत खुशी रे रहे। सांग माने तमे माने ब्यूटी पार्लर जीवा को पसंद करो ना करनी निहाती कमेंट रे लिखिबो।